نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا سے وصال فرمایا تو آپ علیہ السلام کو غسل دینے کے حوالے سے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں کہ لوگ جمع ہو گئے اور گھر کے اندر حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فضل بن عباس، قسم بن عباس، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو محبوب تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور صالح جو ان کے غلام تھے، یہ لوگ گھر کے اندر موجود تھے۔ اسی طرح بعض کے اندر یہ موجود بھی ہے کہ جب یہ لوگ جمع ہو گئے تھے غسل دینے کے لیے تو اوس بن خولی الانصاری اور بنی عوف بن خزرج کے ایک شخص یہ بھی اجازت لے کر اندر آ گئے تھے، تو پھر ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غسل کے اندر شرکت کی۔ اور پھر اس میں مختلف اقوال، مختلف روایتیں موجود ہیں کہ غسل اصل جو دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، دیگر جو ہے وہ مختلف ذرائع کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب غسل دے دیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت جو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی گئی جو میت کے اندر دیکھی جاتی ہے، یعنی عام طور پہ جو میت کے ساتھ معاملات پیش آ جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت عرض کرتے ہیں جب آپ نے غسل دیا کہ ما اطیبک، کہ آپ کتنے پاکیزہ ہیں، حیاً و میتاً، یعنی دنیا میں جب تشریف فرما تھے اس وقت بھی اور جب وصال فرمایا اس وقت بھی۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان کیا کہ کچھ تری آنکھوں کے پاس اور ناف کے قریب اوپر یہ جمع ہو گئی تھی، تو حضرت علی نے فرط محبت سے اس کو اپنے منہ میں لے لیا تھا۔ تو یہ حضرات جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے اندر شریک تھے۔ قرآن میں صاف ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی ہے، روح جسم سے الگ ہوئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی حکام ہوئے جو میت کے ہوتے ہیں۔ آپ کو غسل دیا گیا، جنازہ نہیں پڑھا گیا آپ کا، اس لیے کہ اس کی علماء نے مختلف لاجک بیان کی ہے جنازہ کیوں نہیں ہوا۔ میرا ایک ذوق ہے، میرا خیال ہے کہ شاید اس لیے نہیں ہوا کہ جنازہ کیا ہوتا ہے دعائے مغفرت کے لیے، اور پیغمبر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے اللہ نبی کی مغفرت فرمانا؟ اس میں ایک توہین کا عنصر ہے کہ گویا نبی سے معاذ اللہ گناہ ہوئے ہیں جو مغفرت۔ نبی پر درود ہوتا ہے، درود صلات کہتے ہیں رحمت کا بھی اوپر، دیکھو نبی کے لیے رحمت کی دعا بھی نہیں ہوتی اے اللہ نبی پر رحم فرما، نہ ایسے نہیں کہا جاتا۔ رحم میں یہ ہوتا ہے جیسے قابل رحم ہو بیچارہ، ہے نا، جیسے ترس آ رہا ہو نا اس کی حالت خستہ۔ نبی پر صلات ہوتا ہے، صلات رحمت سے اوپر کی چیز ہے، تو اللہ کے نبی تو بہت اچھی حالت میں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ نبی پر صلات بھیج، یعنی اور اچھی حالت میں کر دے آپ کو، تو یہ نبی کے تعظیم میں ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ پر درود و سلام پڑھا گیا ہے۔ صحابہ کے مختلف جو ہے نا جتھوں کی شکل میں آتے تھے اور درود پڑھ کے واپس نکل جاتے تھے۔ باقی غسل دیا گیا، کفن دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ آپ کی ازواج نے باقاعدہ عدت گزاری ہے، میت کی عدت ہوتی ہے نا بھائی، عدت میت کی ہوتی ہے نا، اور عدت گزارنے میں جو باقاعدہ پراپر عدت ہوتی ہے وہ آپ کی ازواج نے اسی پراپر طریقے سے عدت گزاری ہے۔ یہ ایک مسئلہ تدفین سے پہلے یہ بھی تھا کہ جنازے کا کیا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہم نے غیبی آواز سنی اور معلوم یہ ہوا گویا حضور کی آواز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اول من یصلی علیہ حبیبی من الملائکہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملکۃ الموت و ملائکہ کثیرۃ من السماء، سب سے پہلے مجھ پہ جنازہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور ملائکہ پڑھیں گے، اس کے بعد اہل البیت میرے جو ہے وہ جنازہ پڑھیں گے، ان کے بعد تم سب جو ہے داخل ہونے کے بعد صلو علیہ وسلم، تم بھی مجھے اوپر صلاۃ و سلام پڑھو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ 10 آدمی کی جگہ تھی، وہ اندر جاتے تھے، امام کوئی نہیں بنتا تھا کہ حضور امام الانبیاء ہے، آپ کا امام کون بنے؟
तो वो 10 आदमी अंदर खड़े होकर बगैर इमाम के हजूर पे सलाम पढ़ के आ जाते थे। इमाम शाफी ने भी किताबुल उम में इसी को तरजीह दी है और उलमा ने भी यही लिखा है कि बाकायदा जनाजा पढ़ा गया लेकिन इमाम कोई नहीं था। और न जनाजे की वो दुआएं पढ़ी गई जो आम आदमी के लिए होती हैं, क्योंकि हजूर तो मासूम है, हजूर तो मगफूर है, उनके लिए उन दुआओं की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। सिर्फ जाके दरूद शरीफ पढ़ के सहाबा बाहर आ जाते थे। तकरीबन 30,000 सहाबा ने आप पर जनाजा पढ़ा। फिर सहाबा कराम ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी? क्योंकि बाद लोगों ने कहना जनाजा कोई नहीं होया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा जी हां। फिर साहबा ने पूछा हम आपकी नमाज जनाजा कैसे अदा करें? उन्होंने फरमाया लोग अंदर हुजरे में दाखिल हों, तकबीरात पढ़ें और दुआ करें, फिर वो बाहर आ जाएं, फिर दूसरे लोग जाएं, यानी ग्रोह दर ग्रोह दाखिल हों, इमाम कोई नहीं होगा। ये मैं इंशाल्लाह बता भी देता हूं इमाम शाफी का कौल इस कॉन्टेक्स्ट में। सही बुखारी में 4 तकबीरात भी साबित है मैयत के ऊपर और सही मुस्लिम में 5 तकबीरात भी, दोनों सुन्नत है। अहले तशय्युअ सिर्फ 5 तकबीरात वाली सुन्नत पे अमल करते हैं, अहले सुन्नत 4 वाली पे भी करते हैं। और शेख ज़ुबैर ज़ई रहमहुल्लाह ताला के जनाजे पर 5 तकबीरात कही गई और हर तकबीर के साथ रफ़ुल यदैन भी करना है और सलाम आखिर में एक तरफ ही फेरना है, दाईं तरफ। बुलंद आवाज से भी जनाजा साबित है लेकिन उमूमी अमल आहिस्ता आवाज के साथ है, सिर्रन। तो इंशाल्लाह मौका मिला, वैसे तो मैंने बता दिया, नमाज जनाजा के ऊपर रिसर्च पेपर ahlesunnatpak.com पर रखा भी हुआ है। साहबा इकराम ने पूछा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन भी किया जाएगा? उन्होंने कहा हां। साहबा ने पूछा कहां तदफीन होगी? उन्होंने कहा जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को अल्लाह ने कब्ज फरमाया है, यानी वो चारपाई मुबारक, वहां पर उस चारपाई के नीचे कब्र खोदो, क्योंकि बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पाकीज़ा मकान में कब्ज किया गया। तो लोगों ने जान लिया कि सही बात यही है। इसके बाद सकीफा बनी साइदा वाला चक्कर हुआ, अबू बकर उमर वहां पे चले गए। मसला नंबर 55 भी मेरा देख लें, वसी रसूल कौन है और हदीस क़िरतास का तहकीकी जायजा, वो डिटेल तलब है। और ये जो राफदियों की तरफ से कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में अबू बकर उमर शरीक नहीं हुआ, बिल्कुल झूठ है। कहते नहीं मैयत छोड़ के चले गए थे, उनको कफन दफन और गुसल भी नहीं दिया, तो वो अबू बकर ने देना भी नहीं था, वो तो अहले बैत ने देना था। सैयदना अबू बकर ने खुद भी कहा कि अहले बैत दें। मौला अली अलैहिस्सलाम और सैयदना फजल इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने गुसल दिया था। तो ज़ाहिर ड्यूटीज बांटी हुई थी। वहां पर फितना सकीफा बनी साइदा में खड़ा होने लगा था। तो ये डिटेल तलब लेक्चर है 55B मसला नंबर, आप देख लें तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। इसी हदीस सुन्न नसाई अल कुबरा की, इसका एक तरीक शमाइल तिरमिज़ी में है 397। ये भी शेख ज़ुबैर ज़ई रहमहुल्लाह ताला की तहकीम के साथ शमाइल तिरमिज़ी छप चुकी है। 417 अहदीस है, 417। उसमें 397 नंबर है कि लोगों ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किस तरह अदा की जाएगी? तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि लोग हुजरे में दाखिल होंगे, तकबीरात पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। यही होता है, तकबीर कही जाती है, उसके बाद दूसरी तकबीर के बाद दुरूद, पहली तकबीर के बाद सूरतुल फातिहा, फिर दूसरी के बाद दुरूद और तीसरी में फिर जो है वो दुआ मांगी जाती है। सना साबित नहीं, पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा और सूरत मिलाना साबित है। फिर वो बाहर आ जाएंगे, इसी तरीके से बाकी लोग भी दाखिल होंगे। इसीलिए तो 3 दिन लग गए ना जी। मंडे को चाश्त के वक्त, सुबह के वक्त डेथ हुई और बुध की रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में इमाम शाफी का कौल है सही सनद के साथ, सुनन अल कुबरा अल बैहकी में 6698 नंबर है, जिल्द 4 और पेज 30 पे। इब्न अब्बास कहते हैं सबसे पहले मर्दों ने जनाजा पढ़ा, जोक दर जोक काफिलों की शक्ल में अंदर गए और दूसरी तरफ से बाहर निकले। उसके बाद औरतों ने जनाजा पढ़ा, उसके बाद बच्चों ने जनाजा पढ़ा। और इसके साथ इमाम बैहकी ने इमाम शाफी का कौल सही सनद से नकल किया है इसी नंबरिंग के अंदर, कि वो कहते हैं कि सहाबा इकराम ये नहीं चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की नमाज का कोई इमाम बने, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का इजहार चाहते थे कि आपकी मैयत की मौजूदगी में भी कोई शख्स मुसल्ला इमामत पे खड़ा ना हो। ये प्रोटोकॉल दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक को भी, कि आपकी मैयत की मौजूदगी में भी किसी ने मुसल्ले पर नहीं खड़ा हुआ। इंडिविजुअल नमाज जनाजा अदा की गई, तकबीरात भी, दुरूद शरीफ भी, दुआएं भी पढ़ी गई इंडिविजुअल, पहले मर्दों ने, फिर औरतों ने और फिर बच्चों ने।